And as usual, our Yamini Ramesh will be delivering the prayer song, then followed by my welcome speech. Thank you, Adiyan. Sriman Narayana Shri Padame Sharanu Shriman Narayana Shriman Narayanani Shri Padame Sharanu Kamala Sati Mukha Kamala Hita Kamala Priya Kamalekshana Kamala Sati Mukha Kamala Hita Kamala Priya Kamalekshana Kamala Sanhita Garuda Gamana Shri Kamalanaಭ Ni Pada Kamalame Sharanu Shriman Narayana Ni Shri Padame Sharanu Paramayogi Jana Bhagadeya Shri Paramapurusha Paratpara Paramatma Paramatma Shri Tiruvenkatagiri Deva Sharanu Shriman Narayana Shriman Narayana Ni Shri Padame Sharanu Again. Okay, thank you, madam. Thank you very much. Thank you. Dear friends and members of the Alumni Association, thank you for your august presence here. And I take this opportunity to welcome you all for the meet, which is 29th of its kind now. So for the last 29 months, we have been conducting this. Whether Corona or with Corona or without Corona, whatever it is, we have been having a monthly meet very much at same time on the last Saturday or the third Saturday of every month. Now, the last meet was on the same subject, of course, confined to only one philosophical thought, Shankara and Ramanuja. Now, we will see about other school of thoughts like Advacharya, Nimbarka, Vallabhacharya, and Chaitanya Mahaprabhu. These four will be discussed today with a small mention about the other schools. Subject to our time, and moreover, today is Chandragrahanam. So we will be able to finish by 7:15 or 7:20, so that you should finish it before 7:30 as per our Sampradaya. So, in fact, this Madhvacharya's Dvaita Vedanta is more Vaishnavic than Vaishnavism itself, as once told by VKS and Raghavan, our professor.
His philosophy that there is a fundamental oneness underlying all existence, but the oneness is qualified by difference. In other words, there is a unity in diversity in the universe. This philosophy helped reconcile the difference between Vedanta and Bhakti tradition. Being a Kripa Matra Prasannacharya, his teaching spread countrywide and created a lot of philosophers of the like-minded people. Now I request Dr. Jagannivas to deliver the speech. Thank you, Mr. Parthasarathi. I have a slide projection. So let me go to the PowerPoint. Yeah. So, Shreyapatiyana Sarveshwaran, Sarvalokeshwaran, Apadbandhavan, Anadarakshakan, Akilanda Koti, Brahmanda Nayakan சொல்லி பல நாமங்கள்ல அந்த பரமாத்மாவை எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் உபாசனிக்கிறோம். என்ன புரியுறதுல இருந்து? பரமாத்மா வேற, ஜீவாத்மா வேற. அது கிளியரா புரியுது. அப்போ ரெண்டு தத்துவங்கள் இருக்குன்னு அர்த்தம். ரெண்டு ரியாலிட்டிஸ். ஒன் இஸ் பரமாத்மா, அதர் இஸ் ஜீவாத்மா. They are distinctly different. That is why you are praying to him. So இதுதான் மத்வாச்சாரியரோட மெயின் சித்தாந்தம். அவரு தான் ரெண்டு. இப்போ சங்கரர் என்ன சொன்னார்? பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒண்ணுதான். பிரம்மோ ஜீவோ பிரம்மைவ பிரம்ம ஏவ நாபரஹா அப்படின்னாரு. ஜீவோ பிரம்ம ஏவ நாபரஹா, அவர் தான் பிரம்ம தான் அவர். ராமானுஜர் என்ன சொன்னார்? ரெண்டு பேரும் வித்தியாசம்தான், வேற வேறதான், ஆனா இன்செப்பரபிள் அப்படின்னார். பிரிக்க முடியாதவர் ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா இருக்கிறா அப்படின்ற மாதிரி அந்த தத்துவத்துல அவர் சொன்னார். மதுர் அதெல்லாம் கிடையாது, ரெண்டு பேரும் தனிதான். வித்தியாசம் டெஃபினெட்லி பேதம் இருக்கு. அவர் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர முடியாதுன்ற அளவுக்கு, ஒண்ணு சேர முடியாதுன்னு இல்ல, ஒண்ணு இல்லைன்றதுக்கு கிளியர் கட்டா சொல்றாரு. அட்லீஸ்ட் இந்த பூலோகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் ஒண்ணு சேர முடியாது அப்படின்ற அளவுக்கு கிளியரா சொல்றாரு. அது என்ன சொன்னாருன்றது பார்க்கலாம். நாம மத்வாச்சாரி சொல்றது நம்ம பார்த்துடலாம். சோ மத்வாச்சாரி சொன்னது ரெண்டுன்னு அர்த்தம். ரெண்டுன்னா துவைத்தம். அத்வைத்தம்ன்றது சங்கரர் சொன்னது. இவரு துவைத்தத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் வியூ சொல்றாரு. நடுவுல ராமானுஜர் ரெண்டுக்கும் சமானமா ஒரு அளவுக்கு மரியாதையா பேசிட்டு இருக்காரு. எனிவே, so let's go to the slide show. மத்வாச்சாரி அவர் பாருங்க, அவர் போட்டோலயே ரெண்டு விரல் காமிச்சுட்டு இருக்காரு. என்ன அர்த்தம்? எதுவும் எல்லாமே ரெண்டு தான் அர்த்தம்ன்ற தைரியத்துல தைரியமா சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ மத்வர் எங்க பிறந்தார்? அவருக்கு பேரு வாசுதேவன் ஒரு பேர் இருக்கு, பூர்ண பிரக்ஞன் ஒரு பேர் இருக்கு, ஆனந்த தீர்த்தாரும் ஒரு பேரு. இவர் பிறந்தது என்னமோ 1238. 1137 சுவாமி ராமானுஜா பரம்பதிக்கிறார். 1238 இவர் பிறக்கிறார். அதாவது 101 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சுவாமி உத்பவிக்கிறார். சோ அந்த பீரியட்ல இருந்து 1317 வரைக்கும் 80 வயசுக்குள்ளதான் சுவாமி இருந்திருக்கார். அதுக்குள்ள அவர் பண்ண கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் மகத்துவமான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். இவர் பிறந்த ஊரு உடுப்பி பக்கத்துல பாஜக கஷேத்ரான்னு ஒரு ஊரு, கேனரா டிஸ்ட்ரிக்ட், சவுத் கேனரா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் கர்நாடகா. இஸ் a துணு பிராமின். இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பிராமின்ஸ் தான் இருந்திருக்கா. ஆச்சாரியர்ஸ் சங்கரர் எடுத்துக்கோங்க, ராமானுஜர் எடுத்துக்கோங்க, மத்வா எடுத்துக்கோங்க, பின்னால் வர அத்தனை ஆச்சாரியத்தை பத்தி சொல்லிட்டே வரேன் பாருங்க. எல்லாரும் பிராமண குலத்துல பிறந்தவளா தான் இருந்திருக்கா. ஸ்ரீ மத்வா வாஸ் a scholar par excellence. அவர் ஒவ்வொரு வேதிக் சூக்தா, ஒரு சூக்தத்துக்கும் 3 மீனிங் கொடுக்கிற அளவுக்கு சக்தி படைத்தவர். 10 கமெண்ட்ரி ஆன் மகாபாரதம். மகாபாரதத்துக்கு கமெண்ட்ரி எழுதுறது நிறைய பேர் எழுதியிருக்கா. அதுல இவர்
அந்த மகாபாரதமே 125,000 ஸ்லோகம்னுவாங்க. ஐ மீன் 1,25,000 ஸ்லோகம் சொல்லுவான். அந்த ஸ்லோகங்களுக்கு இவர் 10 விதமான கமெண்ட்ரி கொடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் ஒரு நாமத்துக்கும் 100 மீனிங்ஸ். ஒவ்வொரு நாமத்துக்கும் 1000 நாமங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாமத்துக்கும் 100 மீனிங்ஸ் கொடுக்கணும்னா அவரோட கவித்தியத்தை அவரோட ஞானம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். He had his lifetime written 37 books. 37 ஒர்க்ஸ் தான் எழுதியிருக்கார். அதுல some of the important works are கீதா பாஷ்யா, பகவத்கீதை மேல பாஷ்யம். அதுலயே கீதா தாத்பரியம்னு வேற, அது எலாபரேட்டிங் ஆன் his own பாஷ்யத்துக்கு எலாபரேஷன். அனுவாக்கியானம், இதுதான் பிரம்மசூத்திர வியாக்கியானம். அண்ட் தசோபனிஷத்து, அதாவது 10 உபனிஷத்துக்களுக்கும் வியாக்கியானம். இந்த 3க்கு பேர் தான் பிரஸ்தான திரயம். கீதா, பிரம்மசூத்ரா, உபனிஷத்து. இந்த 3த்துக்கும் பிரஸ்தானம் பண்ணாதான் ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துக்கு வர முடியும். சோ அது 3த்துக்கும் இவர் கமெண்ட்ரி செய்திருக்கார். அதனால ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துக்கு அடையிறாரு. இவரோட பிலாசபி தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது வரைக்கும் பேசுறதுக்கு சங்கரர் பிலாசபியும் ராமானுஜர் பிலாசபி ஓரளவுக்கு சம் சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்தது. அத்வைத்தம், விசிஷ்ட அத்வைத்தம். இவரது டோட்டலி டிஃபரெண்ட். இவர் துவைத்தம், ஆப்போசிட் ஆஃப் அத்வைத்தம். மெட்டாபிசிக்ஸ் ஆஃப் பேதா. அத்வைத்தம் துவைத்தம் சொன்னாலும் பேதம் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் அர்த்தம், ஒரே அர்த்தம் தான். இட் இஸ் a doctrine of two. It accepts two entirely separate substances. ரெண்டு பேரும் வேற வேறன்றது கிளியரா சொல்றாரு. இண்டிபெண்டன்ட் ரியாலிட்டி பிரம்மன், டிபெண்டன்ட் ரியாலிட்டி ஜீவாஸ், வெஸ்ட் வேர்ல்டுங்கிறது எல்லாமே. சோ இண்டிபெண்டன்ட் டிபெண்டன்ட், அதனால கிளியரா டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றாரு. They not only elaborate fundamental difference between God, Jiva and Jagat, Brahman, Jiva, Jagat ன்னு சொல்றதுமே, but also 5-fold significant difference is called Pancha Beda. இவ 3 பேருக்குள்ள வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்றது ஒரு பக்கம், அது போக இவர் பஞ்ச பேதங்களை காமிக்கிறார். சோ ஒரு பேதம் இல்ல, பஞ்ச பேதங்கள் காமிக்கிறார். அது என்னன்னு பார்ப்போம். சோ மெட்டாபிசிக்ஸ் ஆஃப் பஞ்சபேதா, இவரோட சித்தாந்தங்கள்ல முக்கியமான சித்தாந்தம் இந்த பஞ்ச பேதங்கள் தான். There are 5 differences. They are between ஈஸ்வரா and ஜீவா. கரெக்ட் தான், ஈஸ்வரன் ஜீவர் வேற வேறதான், அது எல்லாரும் ஒத்துக்கிற வேண்டியதுதான். ஜீவா அண்ட் ஜீவா வித்தியாசம். அதாவது ஆத்மா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு, ஒரே ஆத்மா தான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்குன்னு சங்கரர் சொல்லுவார். ராமானுஜன் சொல்லுவாரு எல்லா ஆத்மாக்களும் வேற வேற ஆத்மா தான், ஆனா எல்லா ஆத்மாவும் ஒரே மாதிரி சிமிலாரிட்டி இருக்கும்னு அவர் சொல்லுவார். மதுவர் என்ன சொல்றாரு, இல்ல ஆத்மாக்கள்லயே வித்தியாசம் இருக்கு, தாரதமியம் ஆத்மாக்கள்லயும் இருக்கு அப்படின்ற அளவுக்கு அடிச்சு பேசுறாரு. சோ இந்த 3 சித்தாந்தங்களை கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வைஷ்ணவசத்துல ஏன் இத்தனை ஸ்கூல்ஸ் இருக்குன்றது நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும். சோ அது இம்பார்ட்டன்ட், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஈஸ்வர அண்ட் ஜடா, பரமாத்மாவும் ஜட பொருள் எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஜடா அண்ட் ஜடால வித்தியாசம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிள் ஒரு ஜடம், இந்த கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஜடம், இது ரெண்டுத்திலும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? அதுதான் சொல்றாரு. ஜடா, ஜீவா அண்ட் ஜடா, ஜடா அண்ட் ஜடா. ஜீவாக்கும் ஜடாக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, அதே மாதிரி ஜடா அண்ட் ஜடாக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஜடான்னா என்ன? அச்சித்து. ஜீவான்னா சித்து, ஈஸ்வரான பிரம்மன். சோ சித்த சித் ஈஸ்வராவை இந்த மாதிரி பிரிச்சு காமிக்கிறாரு. 5 விதமான பேதங்கள், பஞ்ச பேதம். அதான் இவரோட மெயின் சித்தாந்தம். சோ மெட்டாபிசிக்ஸ்னா பிலாசபி, பிலாசபில இது ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் பஞ்சபேதம். ரெண்டாவது, இது வைஷ்ணவ டாக்டரின்ல ஜீவா செக்யூர் சால்வேஷன் only through devotion and self surrender to the supreme being. அவரை தான் பிரார்த்தனை பண்ணாதான், அவர் அனுகிரகம் இருந்தாதான் உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும்ன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் அக்செப்ட் பண்ற சித்தாந்தம் தான் வைஷ்ணவத்திலேயே. So therefore the difference gets firmly established through metaphysics. அதை பிலசாபிக்கலா ப்ரூவ் பண்றாரு. அவர்கிட்ட மோட்சம் அடையணும்னா அவர்கிட்ட அனுகிரகம் கிடைக்கணும், அவரை நீ பிரார்த்தனை பண்ணாதான் கிடைக்கும்ன்றதுக்கு கிளியரா புரியுது. என்ன அவர் ஒருத்தர், நம்ம வேறன்றது புரியுது. Thus Dvaita emphasizes Veda so strongly, and more importantly
டு பிரிசர்வ் தி அமலத்துவம் ஆஃப் பிரம்மன். எதுக்காக இது ரெண்டும் வேற வேற கிளியர் கட்டா அடிச்சு சொல்றாருன்னா, பகவானுக்கு மயிலுமே கிடையாது. அகிலஹேய பிரத்யநீக கல்யாண குணகணம், எல்லாம் கல்யாண குணங்கள் தான் அவருக்கு, ஹேய குணமே கிடையாது. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு ஜீவாத்மா ஒண்ணு சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும்? ஜீவாத்மா எவ்வளவு மயில சேர்ந்தவங்க, எவ்வளவு பாவம் பண்றவங்க, பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாம் இருக்கு, கர்மா இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. பரமாத்மாக்கு எதுவுமே கிடையாது. சோ அதனால ரெண்டையும் ஒன்று சேர்க்கவே முடியாதுன்றதுதான் டிபிக்கல் பத்வாவோட பிலாசபி. சோ மெட்டாபிசிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் பஞ்சபேதா. ஒண்ணு இப்ப சொன்னோம், இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். சாட்சி என்றது ரெண்டாவது கான்செப்ட் வருது. விசேஷா, 3 கான்செப்ட். இதுதான் ஐ எம் ஒன்லி ட்ரைங் டு மினிமைஸ் வாட் லிட்டில் வி கேன் டாக் அபவுட் மத்வாச்சாரியர். கொடுத்த டைம் ஒரு 4 ஆச்சாரியர் 1 மணி நேரத்துல பேசணும்னா 15 நிமிஷத்துக்கு மேல ஒரு ஆச்சாரியரை பத்தி சொல்ல முடியாது. அதனால இந்த 3 பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்ல போறேன். பஞ்சபேதாசை பத்தி சொன்னேன். அடுத்தது சாட்சி. சாட்சின்னா என்ன, விசேஷம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். All these stand only to serve a devotional purpose. இது எல்லாமே முக்கியமானது டிவோஷன். இந்த டிவோஷனை பத்தி மத்வாச்சாரியரை பத்தி பேசுறதுல பேச முடியாது. காரணம் என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உடுப்பி கிருஷ்ணருக்கு கோயிலுக்கு யார் போயிருக்கணும் எனக்கு தெரியாது. போயிருந்தீங்கன்னா பாப்பீங்க, அந்த இடத்துல மடின்றது என்னன்னு அவங்கதான் புரியும். நடபாவின்னு ஒண்ணு இருக்கும், தண்ணி அங்கேயே கோயிலுக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன பாவி ஒண்ணு இருக்கும். பாவின்னா கிணறு. அந்த நடபாவில இறங்கி அந்த ஆச்சாரியர் குளிச்சுட்டு அந்த ஈரத்துணியோட நேரா வந்துதான் பரமாத்மா கிட்ட போவார். கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் கிருஷ்ணனுக்கு அபிஷேகமோ ஏதோ பூஜையோ என்ன பண்ணுவார். அந்த அளவுக்கு டிவோஷன், அந்த அளவுக்கு பக்தி, பயங்கரமான பக்தி. அது நம்மளாவது குளிச்சுட்டு ஏதோ நேத்து காய போட்ட துணியெல்லாம் கட்டிட்டு வஸ்திரத்தை எல்லாம் கட்டிட்டு திரும்பி வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். திருமணம் எல்லாம் வச்சு, இவளுக்கு திருமணம் வச்சுக்கிறது கூட இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. அவங்க நடபாவில இருந்து வந்துட்டு நேரா கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிட்டு இருப்பான். அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பக்தின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். The 3 main entities involved in this are அதேதான் பிரம்மன், ஜீவா, ஜெகத்து. இதேதான் நம்ம தத்துவத்திரயத்துல ராமானுஜர் சொல்றது சித்த சித்தீஸ்வரான்னு சொல்றாருன்னு. The independent being Brahman and the dependent being Jiva and Prakriti. அது கான்செப்ட் ஆஃப் பஞ்சபேத. சோ சாட்சின்றது கான்செப்ட் என்ன? சாட்சின்னா விட்னஸ் அர்த்தம் தமிழ்ல. விட்னஸ் கான்சியஸ்னஸ். நமக்குள்ள இருக்கிற கான்சியஸ்னஸ் விட்னஸா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. நீங்க இது புரிஞ்சுக்கணும். நமக்குள்ள 2-3 விஷயம், முக்கியமான விஷயம். ஒண்ணு சரீரம், அது விட்டுருக்கோம். போனா உள்ள மைண்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, மனஸ். இன்டெலெக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு, புத்தி. இதெல்லாம் சித்தத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ இது ரெண்டுத்தையும், மைண்டையும் இன்டெலெக்டையும் எதுடா ஒர்க் பண்ண வைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, பிகாஸ் மைண்ட் அண்ட் இன்டெலெக்ட் ஆர் கனெக்டட் வித் சரீரா. சரீரா இஸ் இம்பர்மனன்ட், அது எப்பவும் அழியும். அது மாதிரி அது அழியும் போது மைண்டும் இன்டெலெக்டும் அழிஞ்சு போயிடும் அதோட. ஆனா அது ரெண்டுத்தையும் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது எதிரான்னா அதுதான் சாட்சி. அந்த சாட்சியை தான் நம்ம ஆத்மான்னு சொல்லுவோம். இவர் சாட்சின்னு சொல்றாரு. அந்த பர்செப்ஷன்ஸ் கேன் பி டிஸ்டார்டட் பிகாஸ் ஆஃப் இல் ஹெல்த் ஆர் பர்செப்ஷன், ஏதோ தப்பு இருக்கிறதுனால, ஆர் என்விரான்மெண்ட், எதாவது தவறுனாலும் எதையா வரலாம். ஆனா to obtain certainty, it is just mind and the intellect that is more vital. இவ 2 பேர் தான், இந்த 2 ஆர்கன்ஸ் தான் நம்ம கரெக்டா ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாமர்த்தியம் உள்ளது. ஆனா இந்த 2 பினாமினனுக்கும், மைண்டுக்கும் இன்டெலெக்டுக்கும் யாரா எனர்ஜி கொடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஆத்மன். அந்த ஆத்மனுக்கு பேர் தான் இவர் சாட்சின்னு சொல்றாரு. சோ மத்வ பாஷையில ஆத்மனுக்கு பேர் தான் சாட்சி. தப்புன்னு இல்லை. நம்ம கூட நம்ம ஆத்மா எதுலயும் இன்வால்வ் ஆகவே ஆகாது. எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்குமே தவிர அதுல எதுவுமே இன்வால்வ் ஆகாது. நம்மளும் சாட்சி தான் சொல்றோம், ஆனா நம்ம சாட்சி என்ற சப்தத்தை யூஸ் பண்றது இல்ல. சுவாமி சாக்தி என்று சாட்சி என்ற சப்தத்தை உபயோகப்படுத்துறாரு. அதே மாதிரி விசேஷா. விசேஷான்றது இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் மத்வாச்சாரிய பிலாசபி. என்ன? self-linking capacity of substances with their attribute is called விசேஷா. அந்த ஒரு மல்லிப்பூ இருக்குன்னா அதோட வாசனை தான் அதோட விசேஷம். ஏன்னா மல்லிப்பூ மாதிரியே காக்கடா பூன்னு ஒண்ணு வரும், என்னடா வித்தியாசம்னா வாசனை இருக்காது. சோ அந்த விசேஷம், மல்லிப்பூட விசேஷம்னா அந்த வாசனை. அந்த மாதிரி அந்த விசேஷம்ன்றது இன்னொரு கான்செப்ட் இவரு மத்வாச்சாரியர் எம்பசைஸ் பண்றாரு. விசேஷா
solves the dualism of substance and attribute. So அதுலயே விசேஷம் இருக்கிறதுனால மல்லிப்பூன்றது ஒரு பூ, அதுல இருக்கிற வாசனைன்றது வேற. சோ அதுலயும் டியூவலிசம் காமிக்கிறாரு. அதான் ஜடக்கு ஜடா ஜடா வித்தியாசம் இருக்குன்னாரு அந்த மாதிரி. சோ attribute therefore becomes one in entity. அது விடுங்க. Therefore attributes do not exist apart from the substance but subsist in the. So இந்த attribute என்ற அந்த வாசனை என்ற அந்த attribute தனியா எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. அது மல்லிப்பூக்குள்ளதான் இருக்கும். ஆனா மல்லிப்பூவோட சேர்ந்து இருந்தாலும் வித்தியாசம் ரெண்டு என்டிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டா பிரிக்க முடியுமே தவிர, பட் இட்ஸ் கால்ட் an attribute. ஓகே, சோ இது விசேஷம். அதனால விசேஷம் என்ன? மல்லிப்பூல வாசனை ஆர் அந்த வெள்ளதனம், இதெல்லாம் தான் விசேஷனம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன், அது ஒரு தியரி. அதனால டியூவாலிட்டி காமிக்கிறார் அங்கேயும். ஜீவாத்மா, இண்டிவிஜுவல் சோல், ஒவ்வொரு சோலும் Jiva is defined as the center of ideas, endowed with consciousness and will, the powers to know. Adan Jiva. Already I decided that past regard is a separate view, present regard is a separate view. ரெண்டு பேர் லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரி. Muted, sir. You can go. Yeah. I have muted. Yeah, go ahead. To act and enjoy. அதுதான் ஜீவாத்மாவோட பர்பஸ். டு ஆக்ட் அண்ட் டு என்ஜாய். ஏன்னா யாரு போக்கியம் ஒரு இது காரியம் பண்றாங்களோ அவங்க தான் அந்த பலத்தை அனுபவிக்க முடியும். So he has to act and he has to enjoy the fruit. It is sakshi as distinct from the body and the mind, though there is commonality of character among all jivas. எல்லா ஜீவாஸ்லும் ஒரு காமனாலிட்டி இருந்தா கூட every one of them is distinctly unique. இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் மத்வாச்சாரியர். எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் வித்தியாசம் தான். நமக்குள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா, அனிமலுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா, ஒரு மஸ்கிட்டோக்குள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா எல்லாம் வேற வேற விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு கிளியரா சொல்றாரு. Thus they form a numerical multiplicity. So எத்தனை கோடி ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல, அத்தனை கோடியும் அதே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எவ்வளவு ஜீவாத்மாக்கள் இருந்தாலும் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் வேற வேற விதமா தான் இருக்கும். there is slight difference அது இருக்கும்ன்றாரு ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுக்கு. அது அவரோட தத்துவம். ஓகே, சோ இதுல ஜீவாத்மாவோட என்னென்ன, ஜீவாத்மாவிலேயே இவர் வேற வேற எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் ஒரு மாதிரி இருக்காதுன்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா, அதை ப்ரூவ் பண்றாரு. அதுக்கு ஸ்வரூப தாரதமியம். தாரதமியம்னா வித்தியாசங்கள்னு அர்த்தம். ஸ்வரூபத்துல, ஸ்வரூப் மீன்ஸ் நேச்சர், அந்த சுபாவம், அந்த நேச்சருக்கே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன வித்தியாசம்? there are hierarchy of jivas. Daivata declares 4 types of jivas. 4 விதமான ஜீவாக்கள் சொல்றாரு. நித்திய விபூதி. நித்திய விபூதின்னா பரமபதம். பரமபதத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவாஸ். அவ அங்கேயே பிறந்தா அங்கேயே இருந்தா, அதனால அவளுக்கு பிறவியும் கிடையாது மரணமும் கிடையாது. அதனால அவங்க நித்திய விபூதி. அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஜீவாஸ். they are also jivas, mind you. பரமபதத்துல இருக்கிறதுனால அவ பரமாத்மா இல்ல, அவளும் ஒரு நித்திய விபூதி, அவளும் ஜீவா தான். ஜீவாஸ் இன் சம்சாரா. மத்தவ இந்த லீலா விபூதியில் இருக்கிறது 3 விதமான டைப்ஸ் இருக்கிற சம்சாரத்துல என்றா, அது திரைவித்யம்னு பேர். அது அதுல முக்தி யோக்யாஸ். முக்தி யோக்யாஸுக்கு எப்பவுமே முக்தி அடையணும், ஆசைப்பட்டு மேல போகணும், பரமாத்மா அடையணும்ன்ற அந்த ஆசைகளோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப். நித்திய சம்சாரின்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. அந்த ஆசையெல்லாம் என்னவா நமக்கு பகவான் ஏதோ பண்றாலும் பண்ணிக்கிட்டோம், நான் பாட்டியம் வேலையை பண்ணிட்டு நான் போயிட்டு இருக்கேன். ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப். அது ஒரு பெரிய ஃப்ரேஸ் ஒண்ணு இருக்கு, இங்கிலீஷ் ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டுவாங்க. ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப். ஏப்பா நீ சுவாமி காத்தால ஆராதனை பண்ணியாப்பா? இல்ல சார், எனக்கு எங்க டைம் இருக்கு. ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப் சார், அதனால வந்துவிட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு நித்திய சம்சாரிஸ். இங்கேயே கிடப்பா, இங்கேயே ஏதோ பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. இது போக ரொம்ப பாதகமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா தமோ யோக்யாஸ் அப்படின்வாரு. இந்த தமோ யோக்யாஸ்ன்றது யார் தெரியுமா? கண்டம்னபிள், டாம்னபிள், பாசிட்டிவ்லி ஈவில் பை நேச்சர். நிறைய பேர் இருந்துருக்கா, ஒரு யுகத்திலையும் ஒருத்தர் இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி. சோ ராவண கும்பகர்ணன், ஹிரண்யாக்ஷ ஹிரண்யகசிபு, சிசுபால தந்த வக்தன், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. இவெல்லாம் தமோ யோக்யாஸ். இவாளுக்கு
அந்த பரமாத்மனே எதிர்த்து அவங்க கிட்டயே அவரே சேலஞ்ச் பண்ற அளவுக்கு சக்தி உள்ளவ அந்த குரூப். இவங்க எப்பவுமே மோட்சத்துக்கு போகவே முடியாது, இங்கேயேதான் கிடப்பா. அதுதான் இங்க பெரிய வித்தியாசம் நமக்கும் ஐ மீன் மத்வாக்கும் ராமானுஜருக்கு என்ன வித்தியாசம்? தமோ யோகியாஸ்ன்றது மத்வா ராமானுஜர் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டார். அவர் என்ன சொல்லுவார்? எப்படியாப்பட்டவனுக்கும் பிரபத்தி பண்ணா மோட்சம் போலான்னு. ஆனா மத்வா சொல்லுவாரு, தமோ யோகியாஸ் என்ன பண்ணாலும் மோட்சம் போக முடியாது, அவங்க தான் கிடப்பான் அப்படின்னு அவரோட சித்தாந்தம். ஓகே, சோ இதுதான் ஜிஸ்ட் ஆஃப் இட். அது எல்லாத்தையும் ஒரு அளவுக்கு சொல்லி வச்சிருக்கேன். நோட்ஸ்ல உங்களுக்கு ஃபுல்லா டீடைல்ஸ் கிடைக்கும். நோட்ஸ் ஐ திங்க் இஸ் பீங் சர்க்குலேட்டட். அதனால ஐ ரிக்வெஸ்ட் பார்சாதி டு ப்ளீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் திஸ் நோட்ஸ். எனக்கு இதுல இன்னும் காப்பிரைட் எல்லாம் கிடையாது. நீங்க எல்லாம் தயவுசெய்து இந்த நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாம் எங்கிருந்து எடுத்ததுன்னா ஒரு புக்ல இருந்து எடுத்தது. புக் பேர் என்ன? ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவிசம். அதுக்கு ஆத்தர் யாரு? அடியேன், நான் தான் அந்த ஆத்தர். அதனால அந்த புக்ல இருந்து எடுத்த நோட்ஸ். அந்த புக் இஸ் அவைலபிள் வித் தயானந்த சுவாமி. எப்போ வேணாலும் யார் வேணாலும் அவர்கிட்ட வாங்கிக்கலாம். அந்த புக்ஸ் லைப்ரரிலையும் ஃப்ரீயா கிடைக்கும். இல்லைன்னா நீங்க விலை போட்டு வாங்கி வீட்டுல ஒரு காப்பியா வச்சுக்கணும். நல்ல பவுண்ட் காப்பி நல்லா இருக்கும். So with that, we discussion on Madhvacharya ends. ஐயோ 15 நிமிஷத்துல முடிக்கணும்னு நினைச்சா 1/2 hour ஆயிடுத்து. அடுத்தது நிம்பார்க்கா. இவர் 12வது செஞ்சுரியில் பிறந்தவர். சோ இவருக்கும் தெலுங்கு பேரண்ட்ஸ், ஜெகநாத் மிஸ்ரா அண்ட் சரஸ்வதி. இவரும் பிராமண குலம்தான். நிம்பாப்பூர்னு, அதான் பெல்லாரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல. இவர் பேர் முதல் பேரு நியமானந்தா. அது எதுக்குடா இவருக்கு பேரு நிம்பார்க்கான்னு வந்ததுன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ஹிஸ்டரி இருக்கு. நிம்பான்னா இது இந்த லைம் ஃப்ரூட், அந்த செடிக்கு நடுவுல சூரியனை பார்த்து காமிச்சாராம். அது போல நிம்ப ஆர்க்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த கதையை சொல்லணும்னா அப்புறம் டைம் இன்னும் நிறைய ஆயிடும், அதனால வேண்டாம். ஸ்பெண்ட் டைம் இன் மதுரா, டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா. இவருக்கு கீ ஏரியாஸ் பிரம்மன் இஸ் த ஒன்லி அல்டிமேட் ரியாலிட்டி. எப்படி? கிளீன். அவரோட சித்தாந்தம் இஸ் த அல்டிமேட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ன்றாரு. He manifests himself in manifold world of being consisting of jivas. So ஒரே பிரம்மன் தான். அந்த பிரம்மன் பல விதமா காட்சி தருகிறார். சங்கரர் சொன்னது அதே மாதிரி பிலாசபி, அத்வைதா பிலாசபி. ஆக்சுவலி சொல்ல போனா அத்வைதா பிலாசபி இங்க கிளியரா வருது. அதைத்தான் சொல்றாரு. சொல்லிட்டு அதோட நிறுத்த மாட்டார் இவரு. He exists in him, they exist in him and are sustained by his prabhava. So இந்த ஜீவாத்மாக்களும் ஜெகத்தும் பரமாத்மாக்குள்ள தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா அவரோட அந்த பிரபாவ சக்தினால அவருக்கும் அவங்க பவர் இருக்கிற மாதிரி நடந்துட்டு இருக்காங்களே தவிர, பட் அதர்வைஸ் they are also part of Brahman அப்படின்னுவாரு. Brahman is not different from this world and souls, but they depend on him for their being and their very existence. He is different from them and he is self-dependent. Because என்ன வித்தியாசம் இவங்களுக்கு அவருக்கும்? அவர் fully dependent, I mean independent. மத்தவா இவர் ரெண்டு பேரும் அவர் மேல டிபெண்டன்ட். அதான் வித்தியாசம். சோ அவரு சர்வவியாபி, சர்வசக்தன், சர்வ ஆம்னிஷியன்ட், சர்வஜானி, அந்த மாதிரி. சோ அந்த லெவல் அவரு. நம்ம எல்லாத்துலயும் அஜ்ஞானம், ஆம்னிபோட்டன்ட் இல்லை, நம்ம எல்லா இடத்துலயும் இருக்க முடியாது, ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும். இதெல்லாம் வித்தியாசங்கள். அதனாலதான் கிளியர் கட் வித்தியாசம் இருக்கு. அந்த வித்தியாசம் வரும்போது என்ன ஆகும்? அவருக்கு நமக்கு துவைத்தம் ஏற்படும். ஆனா வித்தியாசம் இல்லைன்னு சொல்ற போது என்ன ஏற்படும்? அத்வைத்தம் ஏற்படும். சோ அதனால இவருக்கு துவைத்தமும் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறாரு, அத்வைத்தமும் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறாரு இவர். So the difference between the universe and Brahman is thus natural. This is almost like the theory of Ramanuja, Pratakshadda Viseshana. அதே மாதிரி அர்த்தத்துல தான் வருது. ஓகே, Brahman is the efficient and material cause. So his Swabhava and Swarupa is no way affected. And so Nimbarka does not accept that Jivas and Jagat are an attribute of Brahman. விசேஷன்னு ஒத்துக்க மாட்டார் இவர். ஏன்னா ஆட்ரிபியூட்னு சொன்னா அதோட குணாதிசயங்கள் அப்படியே இதுல இருக்கணும்ன்ற மாதிரி இவரோட சித்தாந்தம். இதுல ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சித்தாந்தம். நம்ம கான்ட்ரடிக்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு ரைட் கிடையாது. அவர் சொன்ன சித்தாந்தத்தை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Because an implication of calling anything an attribute is that it differentiates the processor from something else. இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொஞ்சம் ஸ்டமன் தான் புரிஞ்சுக்கிறது, ஆனா புரிஞ்சுக்கணும். So also Jiva and Jagat are substances and to call them as attribute is wrong. இவன் ஜீவாவும் ஜகத்தும் சப்ஸ்டன்ஸ் தானே, they are realities, பொருள்கள். அதை போய் attribute எப்படி சொல்ல முடியும்? ராமானுஜர் says it is an attribute. நம்ம பரமாத்மாவோட attributes தான் நம்மன்னு சொல்றாரு.
ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, it cannot be called an attribute, they are தனி என்ற மாதிரி பிரிக்கிறார். His justification is that if anything is called an attribute, it should represent the substance in all its qualifications, which is God. So பரமாத்மா மாதிரியே இருக்கணும் அப்படின்றதான் attribute ஆகுமோ, அதனால அதை ஒத்துக்க முடியாதுன்றார். However, he accepts ஷரீரா ஷரீரி பாவம் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அது ராமானுஜ சித்தாந்தம், டிப்பிக்கல் ராமானுஜோட மெயின் பாயிண்ட் அது. அதை இவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். He holds that it is better to say that both difference and non-difference in Brahman, and describes the Vedanta as Dvaitamum irukku, Advaitamum irukku. அதனால Dvaitadvaitam. எப்படி? So, சங்கரோட ஒரு பார்ட், மத்வாரோட ஒரு பார்ட் ரெண்டையும் சேர்த்து Dvaitadvaitamனு பேர் வச்சுக்கிறார் இவரோட சித்தாந்தத்துக்கு. It is not Visishtadvaitam. அதுக்கும் இதுக்கும் அதான் டிஃபரன்ஸ், சட்டில் டிஃபரன்ஸ். இவருக்கு ரியாலிட்டிஸ் என்ன? நிம்பார்க்க ரியாலிட்டிஸ் 2 ஆர்டர்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட், டிபெண்டன்ட். இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்வதந்திரான்றது பரமாத்மா, டிபெண்டன்ட்ன்றது அது. ஸோ இது நான் சார்ட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த போன இதுலயே. அது இன்னொரு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த சார்ட் மறுபடியும் கொடுக்குறேன். ரியாலிட்டிஸ் ஸ்வதந்திரா பரதந்திரா. ஸ்வதந்திரால பிரம்மன், அது பரதந்திரால கான்சியஸ்னஸ், நான் கான்சியஸ்னஸ், அதுல ஜீவா அண்ட் இது 3. ஸோ இது இருக்கு. இந்த சார்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆத்துல வச்சு படிக்கும்போது ரொம்ப டீஷியலா பார்த்துக்கோங்க. அவதாரத்தை பத்தி நிறைய பேசியிருக்காரு. அந்த அவதாரத்தை, அந்த டீட்டெயில்ஸ் போக வேண்டாம். குணாவதாரம், புருஷாவதாரம், லீலாவதாரம், சத்யாம்ச அவதாரம், ஸ்வரூப அவதாரம், இது மாதிரி சொல்லிட்டு ஜீவாத்மாக்களை தாரதமியம் இருக்குன்னு சொன்னார் இல்லையா? அதனால என்னன்னா இவங்க டிவிஷன் எப்படின்னா, நித்திய முக்தாஸ், அதாவது பரம்பத்தில் இருக்கவா, முக்தாஸ் நம்ம மாதிரி ஆட்கள் who are trying to reach him, and பத்தாஸ். பத்தாஸ்ன்னா those who cannot be evolved. அதுல இந்த பத்தாஸ் என்ற குரூப்ல, முக்தா குரூப்ல பத்தான் வந்த போது முமுக்ஷு, யார் who is trying to liberate himself, நித்திய பத்தாஸ், அவ கண்டெம்ட். சோ நித்திய பத்தாஸ் எப்பவுமே இங்கேயே தான் இருப்பார். அவர்களுக்கு இதை விட்டு போறதுக்கு மனசும் இல்லை, ஆசையும் இல்லை, அவளால கெப்பாசிட்டியும் கிடையாது. They are by nature only prone by evil. They are asuric or demonic in nature. And 3 ways அவ போறதுக்கு எங்கன்னா ஒரே ஒரு இடம் நரக்கம் தான் போவாங்க, வேற எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா செக்ஷுவாலிட்டி, ஆங்கர், கிரீட் இதெல்லாம் அவரோட பெரிய குவாலிட்டிஸ். ஸோ இந்த லிபரேஷன் ஆஃப் ஜீவாஸுக்கு, முமுக்ஷுஸுக்கு ஸ்ட்ரைவிங் ஃபார் லிபரேஷன் 2 different paths. தூமாதி மார்க்கம் 1, அர்ச்சராதி மார்க்கம் 1. அர்ச்சராதி மார்க்கம் தான் நமக்கு பாப்புலர். நம்ம எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். எல்லாருக்கும் ஆசை அர்ச்சராதியில போகணும்னு சொல்லிட்டோம். அது எப்படி எல்லாம் போக முடியுமோ முடியாதோ தெரியாது. ஆனா அதை போகணும்னா எப்படி எல்லாம் போகணும்? clothed by ஜீவா, he reaches பிரம்மலோகம் and passing through 11 regions. டே, சுக்லபக்ஷா, உத்தராயணம், வாயுலோகம், ஆதித்யலோகம், சந்திரலோகம், வித்யோத் லோகம், அருணலோகம், வருணலோகம், பிரஜாபதி லோகம்னு சொல்லிட்டோம். From there the jiva penetrates to the material boundary. பிரகிருதி மண்டலத்தை தாண்டி வெளியில போய் பரந்தாமாக்கு போய் சேருவாரு. ஜீவா then casts away his body and அந்த எடுத்துட்டு அங்க கொடுக்குற பாடியை எடுத்துப்பார். ஸோ அந்த பாடியோட சேர்ந்து விஷ்ணு லோகத்தை சேர்ந்தா இந்த 11 லோகங்களை தாண்டி உள்ள போவார். பிரகிருத்தியை எப்படி பிரிச்சிருக்காரு பாருங்க. ஜட பொருளை எப்படி பிரிச்சிருக்காரு. பூலோகம்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுல அதல, விதல, சுதல, ரசாதல, தலாதல, மகாதல, பாதாள, இது மாதிரி அந்த கீழே இருக்கிற லோகங்கள், மேல இருக்கிற லோகங்கள் புவர்லோகம், ஸ்வரலோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம் ஆர் இன்க்ரீசிங் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிளண்டர் விச் ஆர் அபவ் பூலோகம். இது ஒரு பக்கம், அந்த பக்கம் 7, இந்த பக்கம் 7, நடுவுல நம்ம இருக்கோம், நம்மளோட சேர்ந்து 7. அதனால மொத்தம் சேர்ந்து 14 லோகங்கள், 7 14 லோகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரேஸை சொல்லுவோம். ஓகே, ஆல் திஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஓவர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யோஜனாஸ். அது நிறைய டிஸ்டன்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பிரம்மாண்டம், இது பேர் ஒரு பிரம்மாண்டம். இந்த மாதிரி பலவிதமான பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கு. அதனாலதான் பிரம்மாண்டம்ன்றது நிறைய பிரம்மாண்டங்கள் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்போம். அதனாலதான் ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷக அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகான்றது அவரை கூப்பிடுறதுக்கு காரணம் இது. அவர் தான் இதுக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் தி டிஸ்கஷன் ஆன் நிம்பார்க்கா. I'm sorry, I'm going at a rapid speed. ஏன்னா இப்ப எல்லாமே இந்தியாவில் எல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் 160 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு
ரோட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி தயார் பண்ணிருக்கேன். அதனால அதே ஸ்பீட்ல நானும் போயிட்டு இருக்கேன். Now let's go to வல்லபாச்சாரியார். இது நிம்பார்க்காவுக்கு சித்தாந்தம் இருக்கே தவிர கொஞ்சம் பெனாரஸ்ல, பட் அதர்வைஸ் ஃபாலோவர்ஸ்ன்றது பெருசா இல்ல. வேற வல்லபாக்கு நிறைய எக்கச்சக்க ஃபாலோவர்ஸ். ஏன்னா அவர் பாண்டுரங்க பக்தர். பக்தி விதத்துல நல்ல ரொம்ப தீவிரமான பக்தி வருது வல்லபாச்சாரியர்து. இவர் 1479 to 1531 அவர் இருந்த காலம். சோ இவருக்கு லக்ஷ்மண பட்டா அண்ட் எல்லம்மகாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் 2 பேர் தாய் தந்தைகள். தெலுங்கு ஆரிஜின். பாருங்க எவ்வளவு பேர் தெலுங்கு ஆரிஜின்ல இருந்திருக்கா. சங்கரர் கேரளா, ராமானுஜர் தமிழ்நாடு, மத்தவங்க எல்லாம் தெலுங்கு, விட்டா பெங்கால், சைதன்ய மகாபிரபு. சோ இது இவ்வளவுதான், இந்த குரூப்ஸ். இதுக்கு குஜராத்ல இருந்து அக்கா சுவாமிநாராயண வருவார். பட் அவர் தனியா சித்தாந்தம் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணல. யூபியில இருந்தெல்லாம் பெருசா ரமானந்தான்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவரும் ஒரு தனி சித்தாந்தம் கிரியேட் பண்ணல. சோ இது முக்கியமான ஸ்டேட்ஸ் தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திர பிரதேஷ், இந்த 3ல தான் இருந்து, அண்ட் பெங்கால் ஒன்று இருந்தது. So Chaitanya was a contemporary. யாருக்கு? வல்லபாக்கு contemporary. The influence of, so 2 பேருக்கும் ஒரு மாதிரி தாட்ஸ் ஆர் காமனா இருந்திருக்கும். இவரோட பிலாசபி என்ன? அத்வைத்தம் தான், ஆனா சுத்த அத்வைத்தம்னு வரும். அத்வைத்தம்ன்றது சங்கரோட பிலாசபி. இவரது சுத்த அத்வைத்தம். இதுல சுத்த அத்வைத்தம், சுத்தம் இல்லாத அத்வைத்தம் இருக்குமான்னு, சுத்தம் இல்லைன்றாரு. சங்கரரை நல்ல எதிர்க்கிறார். சங்கரர் சொன்னது அந்த அத்வைத்தம் தப்புன்ற அத்வைத்தம், கேவல அத்வைத்தம் அப்படியே கண்டம் பண்றாரு. காரணத்தை காமிக்கிறேன். It is one of the important non-Shankarite Vedantic schools affiliated to Vaishnava cult. Starting point of this philosophy, Sri Shankara's Advaita, he considers non-dual Advaitakin சொல்லுமே தவிர, அங்க இந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தை, பகவானோட ஸ்வரூபத்தை சொல்றதுக்கு ஹோல் உலகம் அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கார். இது மொத்தமே இருக்கு. ஆனா இந்த உலகம்னு கண்ணால பாக்குறது மித்யா, பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யான்ற சங்கரர். மித்யான்னா இம்பர்மனன்ட், இம்பர்மனன்ட்னா மாய. அவரோட மாயினாலதான் இந்த உலகம் இப்படி கண்ணால தெரியுதே தவிர, அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. நீங்களும் நானும் நாட் ட்ரூ அக்கார்டிங் டு சங்கரா. நம்மெல்லாம் கிடையாது, உலகமே கிடையாது, சங்கரரே கிடையாது அக்கார்டிங் டு ஹிம். எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சித்தாந்தம் வருது. சோ அந்த மாயான்ற வந்ததுனால, அந்த மாயாவை கூட்டி தான் அவர் அத்வைத்தத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாருன்றதுனால நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாரு. மாயா மஸ்ட் ஐதர் பி a பவர் within பிரம்மன் ஆர் மஸ்ட் பி an external பிரம்மன். அதாவது அந்த மாயான்ற பிரம்மனோட மாயான்றதுனால இது நடந்திருக்கலாமா? அப்போ பிரம்மனுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ, மாயான்ற ஒரு அந்த கான்செப்டுக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? சோ தட் மீன்ஸ் இப்போ பிரம்மன் ஒண்ணு இருந்தது, மாயான்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா டியூவல் கான்செப்ட் வந்துடும், டியூவாலிட்டி, துவைத்தம் போயிடும். சோ இல்ல பிரம்மனுக்குள்ளதான் இருந்தாரு மாயான்னா, அப்போ பிரம்மனுக்கு ஆட்ரிபியூட் இருக்குன்னு வந்துடும். பிரம்மனுக்கு ஆட்ரிபியூட்டே கிடையாது. பிரம்மனுக்கு ஆட்ரிபியூட் இருக்குன்னு வந்ததுன்னா மறுபடியும் வேற சித்தாந்தத்துக்கு போயிடும். சோ இப்படி கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த சித்தாந்தம் இல்ல. சோ பிரம்மன் உள்ள மாயா இருக்கா, பிரம்மனுக்கு வெளியில மாயா இருக்கா, இருந்ததுன்னா எப்படி இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் நான் சொன்னேன். அவர் சவிசேஷம்னு வந்துரும். இல்லைன்னா அவர் ஆக்சுவலி நிர்விசேஷம் தானே பகவான், அவருக்கு விசேஷமே கிடையாது இல்லையா? அதனால அதை விட்டு கொடுக்கணும். மாயா இஸ் நாட் வித்தின் பிரம்மன், இட் வில் பி சம்திங் அவுட் சைட் ஆஃப் ஹிம். அப்போ dualism will result. So Vallabha criticizes Advaitic doctrine of Sri Shankara as kind of சாங்கியா மாதிரி இருக்கு. சாங்கியான்றது ஒரு பெரிய தத்துவம், கபில முனிது. அந்த கபில முனியோட சாங்கியா அதுல காடே கிடையாது அவர் கான்செப்ட்ல. அந்த மாதிரி அதை இவர் சுத்தா அவர் அத்வைத்தம் சொல்லி காமிச்சாருன்னு அது ஒரு கிரிட்டிசிசம் அபவுட் சங்கரர். இன்னொரு கிரிட்டிசிசம் என்னன்னா, he is a Buddhist himself. அதனாலதான் ஒரு கான்செப்ட். இப்படி எல்லாம் இருக்கு கான்செப்ட்ஸ். எனிவே நம்ம லெட்ஸ் நாட் கெட் இன்டு தட் கைண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரோவர்சி டிஸ்கஷன்ஸ். ஓகே, சோ இவர் சுத்த அத்வைத்தத்துக்கு இவர் எக்ஸ்பிளனேஷன். சோ இன் கான்ட்ரடிக்ஷன் he calls Sri Shankara's Advaita as கேவல அத்வைத்தம். தயவு செய்து இந்த கேவலன்ற வார்த்தை தமிழ் கேவலம் இல்ல, சம்ஸ்கிருத கேவலம். கேவலம் மீன்ஸ் only Advaitam or Nirvisesha Advaitam, and therefore calls his Siddhanta pure because it does not accept Maya, which is a principle of illusion. So இவரு சித்தாந்தத்துல இவரும் அத்வைத்தம் தான் சொல்றாரு. ஆனா மாயான்ற கான்செப்ட்னால நான் அத்வைத்தம் சொல்லல, வேற கான்செப்ட் சொல்ல போறேன். அதனால இது பேரு சுத்த அத்வைத்தம்.
இது சுத்தமா இருக்கிற அத்வைதம். மாயான்றது ஒரு இதுதானே, ஃபால்சிட்டி தானே. மாயான்றது என்ன? ஒரு ஃபால்ஸ் திங், பார்க்க முடியாத இருக்கு, இல்லாத இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றது மாயா. அந்த மாதிரி இல்லை, இது ஃபால்ஸ் கிடையாது, இது சுத்தம் அப்படின்றார். Brahman, who is Sachidananda, is truth unalloyed, and there can be no touch of illusion or falsity in him. So Maya can therefore only be his real power, producing real effects and not false appearances. அவரோட சுபாவம், பகவானோட நினைச்சாருன்னா கண்ணை மூடிண்டு அகடித கடனா சாமர்த்தியம் அவருக்கு நினைச்சாருன்னா டக்குன்னு உலகத்து சங்கல்பம், ஒரே சங்கல்பம் தானே வேர்ல்ட் இஸ் பீயிங் ப்ரொடியூஸ்ட். அப்படி அந்த மாதிரி சக்தி இருக்கு அவருக்கு. மாயான்றது தேவையே இல்லை, அவரோட சக்தி தான் மொத்தமே அப்படின்ற மாதிரி ப்ரூவ் பண்றாரு. அத இந்த சக்தி என்றத பகவான் படைக்கிறதே கிடையாது. அவர் படைச்சதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? 5 பஞ்சபூதாஸ் தான் படைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் இந்த பஞ்சபூதாச பஞ்சீகரணம் பண்ணி அதை அதுல இருந்து எப்படி சமஷ்டி சிருஷ்டில இருந்து வியஷ்டி சிருஷ்டி பண்ணணும்ன்றது he hands it over to another concept of him called அக்ஷரா. இதுதான் நம்ம பார்லன்ஸ்ல, நாம விசிஷ்டாத்வைத பார்லன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் திருப்பார்கடல். அந்த இடத்துலதான் பகவான் அங்கிருந்து தான் எல்லா சிருஷ்டியும் பண்றார். அங்கிருந்தான் முதல்ல பிரம்மனே கிரியேட் பண்றார். அந்த பிரம்மன் தான் பிரம்மா, நான் பிரம்மன், பிரம்மாவை கிரியேட் பண்றார். அந்த பிரம்மா சதுர்முக பிரம்மா, அந்த சதுர்முக பிரம்மா தான் எல்லாத்தையும் மொத்த எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு வர்றார். சோ அதுக்கு பேர் தான் அக்ஷரான்னு வார். இவர் ஷரமன்னா அழிக்கக்கூடியது, அக்ஷரான்னு அழியாது, திருப்பார்கடல்ல இருந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கார். So supreme Brahman Purushottama and his immediate emanation is Akshara. நம்மளும் எமினேஷன்ஸ் பத்தி நிறைய பேசியிருக்கோம் விசிஷ்டாத்வைத்தத்துல. அவருடைய எமினேஷன்ஸ் என்ன? வாசுதேவர், சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தன் எல்லாம் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இவருடைய எமினேஷன் அக்ஷரான்றார் இவர். எமினேஷன் ஆஃப் பிரம்மன் இஸ் இன் திஸ் சிஸ்டம் மீன்ஸ் பிரசன்டேஷன் வித் அ கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் சர்டன் நேச்சர்ஸ். அவரோட ஃபுல் அவர் ஆனந்த ஸ்வரூபி, சத்தியம், ஞானம், அனந்தம், பிரம்மா, ஆனந்தம் எல்லாம சேர்ந்தவர். அதுல கொஞ்சம் ஆனந்தம் கம்மியா இருக்கக்கூடிய லெவலுக்கு பேர் அக்ஷரா அப்படின்றாரு. அக்ஷரா இஸ் சத்யா, சச்சிதானந்த ஆனந்தம். ஆனந்த ஆஸ்பெக்ட் கன்சிடரபிளி கன்சீல்ட். இஸ் லெஸ்ஸர் தென் கிருஷ்ணா. இது எப்படி? யாரு? புருஷோத்தமன் பகவான் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா இஸ் சச்சிதானந்தம் இன் ஃபுல்னஸ். அக்ஷரா இஸ் இம்பர்சனல் பீயிங் with whom Suddhadvaitin identifies the Brahman of Sri Shankara's system of Advaita. அது ரொம்ப difficult point to understand. இவரோட ஜீவ கான்செப்ட் எப்படி இவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா, impersonal Akshara is the source of jivas, the world of matter. Okay, the indwelling Antaryami, அந்த கான்செப்ட் ஒத்துக்கிறார். Jiva and the matter does not mean anything different from Brahman. ஜீவா ஆனந்த ஸ்வரூபம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கோன்றார், விட்டுருக்கோம். So but important philosophy of Vallabhayadharana புஷ்டி மார்க்கம். புஷ்டி மார்க்கம்ன்றது of Jagadguru Sri Vallabhacharya Mahaprabhu அப்படிதான் அவங்க புக்ல வர்ணிச்சிருக்கோம். அதை அப்படியே போட்டிருக்கேன். So Sri Vallabha uses Pramana Chatushtaya. நம்ம எல்லாம் பிரமாணம்னா 3 தான் சொல்லுவோம். அந்த 3 பிரஸ்தானத்திரத்தை தான் 3 பிரமாணங்கள்லாம் எடுத்துப்போம். ஏதாவது பகவத்கீதா, பிரம்மசூத்ரா, உபனிஷத். இவர் 4வது சேர்த்துக்கிறார். எது? பாகவதம். பாகவதத்தை சேர்த்துக்கிறதுனால தான் புண்டரி பாண்டுரங்கன் பத்தி எல்லாம் நிறைய அதெல்லாம் பாடுறதுனால அந்த பக்தி மார்க்கத்துல இவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அந்த பக்தி மார்க்கத்தை தான் இவர் பக்தி மார்க்கம் சொல்லாம புஷ்டி மார்க்கம்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகே, அதுதான் இவரோட சித்தாத்வைதத்துல இருக்கிற பக்தி மார்க்கம். அதான் புஷ்டி மார்க்கம் ஆர் அனுகிரக மார்க்கம். பகவானோட அனுகிரகம் என்றாதான் பக்தி வரும். பக்தி வர்றது நம்மளா நினைச்ச மாத்திரத்துல வராது, பகவானோட அனுகிரகம் நமக்கு இருக்கணும், அப்பதான் பக்தி அது ஏற்படும் சொல்றார். The only available marga in Kaliyuga is bhakti, or இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொன்ன மாதிரி சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை படிக்கிறது, செவிக்கிறது, சொல்றது, இதெல்லாம் தான் நமக்கு முக்கியமானது அப்படின்றாரு. So it is clearly stated in Srimad Bhagavatam that Pushti Bhakta is one who has dedicated everything to the Lord and does not cherish any material gains or even கைவல்யம். எதுவுமே ஆசைப்பட மாட்டார். பகவான he just loves it for love sake, அவ்வளவுதான். பகவான் மேல பக்தி இல்ல, ஒரு பிரீத்தி, ஒரு திருப்தி, அந்த மாதிரி ஒரு இது, அந்த லெவல் இருக்கிறது தான் இதுன்னு சொல்லி. சோ அதோட வல்லபாவை நம்ம தலை கட்டுவோம்.
ஸோ அதோட முடிச்சுட்டு லாஸ்டா ஒரு சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்துருவோம். ஒரு 10-12 மினிட்ஸ்ல முடிப்போம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இவரோட பீரியடு 1486 to 1533. இவரும் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கார். காரணம் என்ன? இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கான்செப்ட் வளர்றதோ இல்லையோ, அவரோட ஆஃப் ஷூட் ஒண்ணு இருக்கு. அதான் பிரபுபாதா அமெரிக்கால கிரியேட் பண்ணார். அந்த ஆஃப் ஷூட் அவர் பண்ணது என்ன? இஸ்கான் மூவ்மெண்ட். இஸ்கான் மூவ்மெண்ட் தான் இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஹோல் வேர்ல்டுல இந்துயிசத்தை நிலநாட்டி வச்சிருக்கிறது எதிரான இஸ்கான் தான். நம்ம ஆச்சாரியஸ் யாரும் போறதே இல்லை. எல்லாம் நம்ம ஆச்சாரியஸ் எல்லாம் இங்க உட்காந்துட்டு ஜியர்ஸ் எல்லாம் இங்க உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருப்பாளே தவிர எங்கேயும் வெளியில போறதே கிடையாது. சோ இவங்க தான், இது இஸ்கான் தான் ஆல் ஓவர், எங்கெங்க பார்த்தாலும் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. தேர் ஆர் வில்லேஜஸ் ரிசர்வ்டு ஃபார் இஸ்கான்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. எனிவே, சோ இவரும் சைல்டு பார்ன் ஃபார் அந்த லூனார் எக்லிப்ஸ் டே, 4th டே, மாயாப்பூர். ரொம்ப அழகா இருப்பாரா இவரு. அதனால மாடர்ன் கோல்கத்தால இருக்கார். சோ கிருஷ்ணா மாதிரியே இருப்பார் பாக்குறதுக்கு. இஸ் a 10th child, 8 girls and 2 sons. அடுத்த ஜெகநாத மிஸ்ரா ஒன்று, சாக்ஷியன் ஒன்று. அந்த அவ 2 பேருக்கு பிறந்தவர் இவரு. He was so handsome, graceful and brilliant with a complexion of molten gold. He was called Gauranga. கௌராங்கான்னா கோல்டு மாதிரி இருந்ததா அவரோட முகம். அந்த அளவுக்கு அழகா இருந்தாலும் சொல்றதுக்கு ஒரு அர்த்தம் வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு மேல வேண்டாம். His appearance is direct avatar of Lord Krishna, foretold in Srimad Bhagavatam. பாகவதத்திலும் விஷ்ணு புராணத்திலும் இவரை பத்தி மென்ஷன் இருக்குன்னு சொல்றா. எனக்கு தெரியாது, நான் எங்க ஃபுல் பாகவதம் படிச்சிருக்கேன், அதனால தெரியாது. யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த கொட்டேஷன் இருந்ததுன்னா கொடுங்க. அப்புறம் he mastered Sanskrit and Vedic scriptures before he was 16. அந்த அளவுக்கு சக்தி இவருக்கு. Even as a youth, he humbled many Vedic scholars. He took sannyasa at 24 years. So எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு 24 வயசுல சன்னியாசம் வாங்கிட்டார். His spiritual master Keshav Bharati named இவருக்கு பேர் கொடுக்கிறார், கிருஷ்ண சைத்தன்யான்னு பேரு. அதனால்தான் and who awakens Krishna in hearts of men. அந்த சைத்தன்யத்துக்கு கிருஷ்ணன் பாவத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளவர் அப்படின்றது. So his disciples ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு பேர் வச்சுட்டா இவளுக்கு. அதனாலதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு ஒரு பேரு இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. He established the Bengal schools of Vaishnavism. Chaitanya did not take part in, அவரு இந்த பிலாசபி, புது பிலாசபி ஒன்னும் கொடுக்கல. இவர் எல்லாம் அவரோட சிஷ்யாஸ் தான். பால கோஸ்வாமி அந்த மாதிரி கோஸ்வாமிஸ் எல்லாம் இருப்பா, அவதான் பண்ணி வச்சா. ஏன்னா இவருக்கு ஃபுல் டைம் பகவானை நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு அவரை பத்தி கிருஷ்ணா 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 ராதா கிருஷ்ணா சேர்த்து ஒரே மாதிரி அந்த லெவல்லே இருந்துட்டாரு. அதனால இவருக்கு உட்கார்ந்து பிலாசபி எழுதுறது ஒண்ணும் கிடையாது. The object of his love was Krishna, considered as a supreme godhead based on the Bhagavad Gita, and Vishnu is only a partial emanation. Every day Krishna தான் பரமாத்மா, விஷ்ணுன்றது கிருஷ்ணரோட அம்சம் மாதிரி சொல்லி காமிச்சிருக்காரு. This time spent in divine ecstasies and in sankirtanas. இவர் எல்லாம் சங்கீர்த்தனம் பாடுறதுங்கிறது இது மாதிரிதான் இவரோட காலக்ஷேபம். அதாவது இவரோட பிலாசபி. The pattern of love polarized by him was conjugal form represented by Bhagavata Purana, though the love of Gopikas in Vrindavan and Sri Krishna. கோபிகாசும் கிருஷ்ணாவும் ஓரளவுக்கு ஒரு ஆண் பெண் சேர்க்கை இல்லைன்னாலும் கூட ஒரு அளவுக்கு மென்டலி கோபிகாஸ் were all feeling that they were all part of Krishna. கிருஷ்ணா தான் என்னோட புருஷன், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ல இருந்ததுனால அந்த மாதிரி ஒரு பாகவத புராணத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கான்செப்ட்ஸ் இருக்கிறது. அதை எடுத்து இவர் அதை ஹைலைட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி கான்செப்டா ஓடிட்டு இருக்காரு. அதனாலதான் பிரபுபாதா குரூப்ல போனீங்கன்னா ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஒன்னா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பான் இன்னைக்கு கூட. He conversed always on God love with devotees and who themselves proficient enough to develop a philosophy and theology. அவளே பண்ண முடியும். The scholarly saints and philosophers who followed him, யாரார் இவளை ஃபாலோ பண்ணவங்கன்னா, அதனால அவங்க ஃபாலோ பண்ணவங்க சொன்னது இவர் சிஸ்டத்துக்கு பேர் என்னடான்னா பேதாபேதம். பேதமும் அபேதமும், அதாவது துவைத்தமும் அத்வைத்தமும் ரெண்டு வேற வேற இருக்கிறது எப்படியா ஒன்னா இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். இவருக்கே பயம், அவருக்கே ஒரு சந்தேகம். அதனால என்ன பண்ணார், அச்சிந்தா அப்படின்ட்டாரு.
இது சிந்தனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு காம்பினேஷன். ரெண்டு ஆப்போசிட் போல்ஸை கம்பைன் பண்ணோம்னா என்ன பண்ண முடியும்? அது நம்மளால திங்க் பண்ண முடியுமா? திங்க் பண்ண முடியாது. அதனால அச்சிந்தியா பேதா அபேதம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் பேர் கொடுத்துட்டார். அது பாருங்க என்ன ஆகுது. அச்சிந்தியான்றதுனால தலைகீழ சுத்துது அது. அப்படி. சோ இதுக்கு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி? இன்காம்ப்ரஹென்சிபிள் டிஃபரன்ஸ் கம் நான் டிஃபரன்ஸ். டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, நான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது யாரு சொன்னாங்க? துவைதா அத்வைத்தம் சொன்னார். பாஸ்கரர் வேதா அபேதம் சொன்னார். அதேதான் இவரும் சொல்லிட்டு இருக்கார். சோ யாரும் ஒண்ணு புதுசாலாம் ஒண்ணும் சொல்லல. ஒருத்தர் சொன்னதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகே. Disciples of Achintya Beda Beda philosophy, illustrious Goswamis of Vrindavan, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Baladeva, இவா எல்லாம் இருந்திருக்கா. இவாளுக்கு எதிரா முக்கியமான ஸ்தலம்னா வைகுண்டம் இல்ல, கோலோகம், கோலோகா, சுப்ரீம் அபோர்டு. அது அங்கதான் கிருஷ்ணர் இருந்தாதான். பிருந்தாவன் வேற ஒண்ணும் இல்ல. அந்த இடத்துக்கு பேரு கோலோகன்றது எதுன்னா பிருந்தாவன். அங்கதான் அவர் ஸ்வரூப சக்தி. அவரோட இப்போ கோபிகா ஸ்திரீஸ் எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்காளே, இதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட ஸ்வரூப சக்தின்றார். சோ ஒரு மாதிரி இந்த தத்துவத்தை, அதாவது கிருஷ்ணரா ஏற்படுத்தி இந்த கோபிகாசை ஏற்படுத்தி அவரோட டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். கிருஷ்ணர் கூட இருந்தா ஏற்பட்டு அவர் கூட இருந்து வெளியில வந்தவதான் ராதா, அவளை கூட அவர் டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கார். தட்ஸ் வாட் இஸ் கான்செப்ட் இஸ். ஓகே. சோ இதுல முக்கியமா இந்த சக்திகளை சொல்ற போது பகிரங்க சக்தின்னு ஒண்ணு சொல்றார், எக்ஸ்டேனியஸ் பொட்டன்சி. தத்தஸ்த சக்தின்னு ஒண்ணு சொல்லி கொடுக்கிறார், அதான் ஜீவசக்தி. ஸ்வரூப சக்தி, இன்னேன் பொட்டன்சி. இந்த 3 சக்திகள் உண்டு கிருஷ்ணனுக்கு இருந்ததுன்ற மாதிரி காமிக்கிறார். பகிரங்க சக்தி நான் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அது நோட்ஸ்ல படிச்சிடுங்கோ. அதே மாதிரி ஜீவசக்தி நான் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் போக, ஸ்வரூப சக்தி நான் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் போக இவருக்கு நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் அச்சிந்த பேதா பேத சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னடான்னா பிரீத்தி. பிரீத்தி என்ன, அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுமில்ல நமக்கு? ஒரு அபரிமிதமான லவ், பிரீத்தி. அத எப்படியெல்லாம் பிரிச்சிருக்காருன்னா பக்தி டு பிரீத்தி. வெறும் பக்தி இல்ல, லவ் டு காட், லவ் டுவர்ட்ஸ் காட். அதை 7 ஸ்டேஜா பிரிக்கிறார். ரதி ஆர் பாவா ஒண்ணு, பிரேமா லவ், ஸ்னேகா அவரோட ஸ்னேகம், மானா அவரோட இருக்கிறது அப்படியே கூடி இருக்கிற மாதிரி, ராகா ராகமும் லவ், எல்லாமே ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ் மீன் தி சேம் திங், ஒரே மீனிங் தான். அனுராகா, மகா பாவா அதாவது திவ்யோன்மதா, டிவைன் மேட்னஸ். ஒரு டெவினிட்டினால வர்ற மேட்னஸ், கண்டு மண்ணு தெரியாம பகவானே பகவானே நினைச்சு கிருஷ்ணா 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 டான்ஸ் ஆடக்கூடிய சக்தி உள்ளவா இந்த குரூப். ஓகே. சோ இந்த செஷன் அதோட முடியுது. சோ நெக்ஸ்ட் செஷன் would be சுவாமிநாராயண சங்கர் தேவா. அது எப்போது ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறமோ எப்ப டைம் கிடைக்குதோ பார்த்தாது என்னைக்கு விரும்புறாரோ அன்னைக்கு இவ 2 பேரையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே. இதோட என்னோட செஷன் முடியுது. தேங்க்யூ. Thank you very much, Jagannivas. Very nice talk. If convenience illa, people are waiting for your lecture. So we will have at the earliest, we will have no problem. Sir. Now I request Amukta Malayala, Dr. Amukta Malayala to propose vote of thanks. Namaste. Namaste to all. Sir, it was really wonderful to have you with us. ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுக்குற, ஆனா டைம் போறல. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு 2 பேரா வச்சிருந்தானாக்கா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஆனா ரியலி நான் முன்னாடி எல்லாம் நிறைய மிஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன். இப்பதான் எனக்கு அது தோணுது. அதனால டெஃபினெட்லி இட் இஸ் குவைட் இன்ஃபர்மேட்டிவ். அண்ட் ஆக்சுவலி இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியணும். நமக்கு சாதாரணமா நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கனாக்கா விசிஷ்டாத்வைதா படிக்கிறவா அத்வைதா படிக்க வேண்டாம், வேற எதுவுமே படிக்க வேண்டாம்னு சொல்றா. ஆனா நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுண்டு அதை பத்தி நம்ம பேசினாக்கா நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ரொம்ப நல்ல டாபிக் கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு. அது நீங்க you have really, it was really wonderful and excellent, sir. And we are very, 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 very much grateful for having given us such a wonderful speech. And we would like to have your book also. Definitely we will, I think it will be a treasure for us. Definitely நான் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த புக்கு வாங்கிக்கிறேன். I would like to have a copy of it also. Thank you very much, sir. And thank you all my friends who have attended here. And
we are all very fortunate enough to know so many things about other schools of Vaishnavism. I mean, because இது எல்லாமே ஃபுல்லா ஸ்ரீமன் நாராயண பத்திங்கிறதுனால இந்த வைஷ்ணவிசம் ஸ்கூல்ஸ் பத்தி இன்னும் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு நீங்க மறுபடியும் இன்னும் நெக்ஸ்ட் டாக்ல இன்னும் நிறைய விவரமா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு, ஏன்னா 4 பேர் இருக்கிற இடத்துல 2 பேர்து மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்க விவரமா சொன்னாக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ மிஸ்டர் பார்சாதி டு கிவ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு give vote of thanks. Thank you very much. Namaste. Thank you madam. Thank you. Thank you sir. Jagannivas sir, thank you sir. ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். தேங்க்யூ சோ மச். உங்களை நேர பார்க்க